धनवान हेबा पूर्वरु मनुष्य देखि थाए एही सबु स्वप्न। जेतेबेले मनिषर भाग्य बदलिबाकु जाए सेतेबेले स्वयं भगवान स्वप्न रे एही सबु जिनिस आपणको देखाई थांती। तेबे आसंतु आज आमे सही विषय रे आलोचना करिबा। क्यों स्वप्न आसीबा द्वारा मनुष्यर भाग्य उदय होई थाए। आपण केमिति जानिबे आपणकर भाग्य परिवर्तन हेबो कि नाही। सेथिपाई भगवान किछि संकेत देइथांती एवं सेही संकेतरु मनुष्य बुझी जाए जे आगकु मोर भाग्य खोलिबाकु जाउछि। बंधुगण, महाभारत रे कर्ण जेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण को स्वप्नर रहस्य विषय रे पचारिले सेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण कहिथिले जे किछि स्वप्न विषय रे मनुष्य को अन्य सामने कहिबा उचित नुहे। निजर स्वप्न को अन्य आगरे प्रकाश कले आमको सही स्वप्नरु मिलुथिबा फल आदौ प्राप्त हुए नाही। तेणु गोटे कथा मने रखिबे, आपण जहाँ भी भल स्वप्न देखुचंती ताहाको अन्य मानक आगरे प्रकाश करिबे नाही। आपण माने जानिथिबे जेतेबेले मनुष्य किछि स्वप्न देखे सेतेबेले तार सखाळको किछि स्वप्न मने रुहे आउ किछि स्वप्न मने रुहे नाही। पुणी सेही स्वप्न देखिबा परे काहा सामने कहिबार भूल भी आदौ करंतु नाही। एहा द्वारा आपण समस्या रे पड़ी पारंती। तेबे चलंतु आज आमे जानिबा जे सेही सब स्वप्न विषय रे जहाँ अन्य लोक जानिले कौन होई थाए एवं एभली क्यों स्वप्न देखिबा द्वारा आमर भाग्य संपूर्ण रूपे बदली जाई थाए। तेबे भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय थरे देखिबे एवं आम भिडियोटी को गोटे लाइक करी आम चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री कृष्ण लिखिबाकू आदौ भूलिबेनी। कृष्ण आपणकर सबु इच्छा सबु मनस्कामना पूर्ण करिदेबे। आसंतु आमे जानिबा प्रथमे क्यों स्वप्न देखिबा मनुष्य पाई अत्यंत शुभ होई थाए। प्रथमे नाग देवतांक सुलभ दर्शन। अनेक लोक स्वप्न रे साप कामुड़ी देउथिबा किंबा एकाधिक साप घेरी जाउथिबा किंबा गोड़ाउथिबार देखंती। मात्र स्वप्न रे नाग देवतांकर दर्शन अत्यंत शुभ अटे। शास्त्र रे एहा कुहा जाइछि जे जेउ स्थान रे सुना थाए सेही स्थान रे नाग देवता प्रकट हुअन्ति। जदि आपण स्वप्न रे नाग देवतांकु दर्शन करुछन्ति तेबे एहार अर्थ बहुत जल्दी आपणको धन प्राप्त हेबाकु जाउछि। किंतु एही स्वप्न विषय रे आपण काहाकू कुहंतु नाही। अन्य मानकु कहिबा द्वारा ताहा आपणको प्राप्त हुए नाही। तेणु एहाकू गुप्त रखंतु एवं निश्चिंत रहि जांतु जे साप देखिबा साप कामुड़िबा एक शुभ स्वप्न अटे। आपण केबे भी व्यस्त हेबे नाही। एही स्वप्नटी आपणको एक भल संकेत देउछि। तेबे एबे आसंतु जानिबा द्वितीय रे हाथी किंबा घोड़ा सवारी। जदि आपण स्वप्न रे निजको हाथी किंबा घोड़ा रे सवारी करुथुबार देखिछन्ति तेबे एहार अर्थ आपणको समाज रे मान सम्मान मिलिबाकु जाउछि। मान सम्मान प्रतिष्ठा हेबाकु जाउछि। आपणको कोनोसी बड़ कार्य रे सफलता मिली पारे जहा द्वारा आपणको समस्ते प्रशंसा करि पारंती। घोड़ा एवं हाथी ऐश्वर्यर प्रतीक होई थाए। तेणु आपणको निकट भविष्यत रे धन प्राप्ति मध्य होई पारे। किंतु एही स्वप्न विषय रे आपण काहाकू कहिबे नाही जहा द्वारा आगको आसुथिबा शुभ फल आपणको प्राप्त होई पारिबो। मने रखंतु हाथी स्वप्न बहुत भल अटे। भाग्यशाली व्यक्ति ही हाथीर
ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ତୃତୀୟରେ ଏକାଧିକ ଖଞ୍ଜଣା। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ କୌଣସି ଖଞ୍ଜଣା କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ସୁନା ଗହଣାକୁ ଏକାଠି କରୁଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ଏକାଠି କରି କିଛି କଏନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକାଠି ହେଇକି ଥିବାର, ତେବେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଏହାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେଉଁଆଡ଼ୁ ଗୁପ୍ତ ଧନ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥରେ ନିଜର କିମ୍ବା ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟର ମୃତ୍ୟୁ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ନିଜର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ବିଷୟରେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ବାଧା ବିଘ୍ନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ ସେ ସବୁ କିଛିର ଅନ୍ତ ଘଟିଥାଏ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅନେକ ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଅନେକ ମାନ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ଆପଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ତା ପୂର୍ବଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନଟି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ କହିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର କୌଣସି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ସେ ହେଉଛି ଗୋମାତା। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖର ଦିନ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଗୋମାତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୂର କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଗୋମାତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ
ଅଶାନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ କିଛି ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଯାହା ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏହିସବୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାର କୌଣସି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀ ନମ।